Hello students, good morning. This is standard 10th and subject English. We are going to start our second unit, the human robot. It's a unit about robot, its functions, and it too has feelings. Generally, its robot has not feelings, but in this unit, this robot has a policies. So you will enjoy it. Before we going to start our first unit, let's see it's a glossary, so you can understand this unit very well. After 3 pages, here is a glossary. Let's read this. Grinned means not a color. See, here is a different spelling. G-R-I-N-N-E-D. Grinned means smiled widely. પહોળી સ્માઇલ આપવી, મોટી સ્માઇલ આપવી, that is grin. Then respond એટલે રિપ્લાય કરવું, વળતો જવાબ આપવો. કમ્યુનિકેશનમાં જ્યારે એક વ્યક્તિ વાત કરે અને તેના ઉત્તરમાં જ્યારે આપણે જવાબ આપી છે, that is respond or reply. Purchase એટલે buy, ખરીદવું. Speciality means a special quality, ખાસ એવી quality, ગુણવત્તા. Then manufacture એટલે produce અથવા તો process of making products in a factory. ફેક્ટરીની અંદર પ્રોડક્ટ્સ, કોઈ પણ વસ્તુ જે બને છે તેની પ્રોસેસ કઈ પ્રક્રિયામાંથી પસાર થાય છે, that is manufacture. Then efficient. Efficient is basically word from effective, asarkarak. Fruitful is its a synonym. Construction એટલે તે noun છે, નામ. Structure or the process of building something, કાંઈ પણ build કરવાનું તે process છે. Construct અહીંયા V એટલે verb. કન્સ્ટ્રક્શન એ નાઉન હતું, નામ, અને કન્સ્ટ્રક્ટ એ અહીંયા વર્બ છે. વર્બ એટલે એક્શન. કન્સ્ટ્રક્ટનો મીનિંગ થશે બિલ્ડ, બનાવવું, મેકઅપ, રાઈટ. નાઉ કાઉન્સિલ. કાઉન્સિલ મીન્સ લોયર ઓર એડવોકેટ એટલે કે વકીલ. દેન પ્લમ્બિંગ. પ્લમ્બિંગ એટલે a system of pipes that carries water through a building. Plumbing, right? A system of pipes. Pipes ની એવી સિસ્ટમ કે જે બિલ્ડિંગ્સની અંદર વોટર થ્રુ કરે છે. Caretaker, a watchman. A person who takes care of buildings while an owner is not there. જ્યારે ઓનર ત્યાં ન હોય ત્યારે તેની કેર કરે, તેની સંભાળ લે, that is caretaker or watchman, right? Then design. અહીંયા વર્બ તરીકે જો ડિઝાઇન યુઝ થયો હોય વર્ડ, તો એનો મતલબ થશે to plan, કાંઈ પણ પ્લાન કરવું, that is design. and design અગર નાઉન તરીકે યુઝ થયો છે વર્ડ સેન્ટેન્સની અંદર, તો તેનો મિનિંગ થશે blueprint or plan or strategy. Then we have a word specialized. Made for one particular purpose. કોઈ એક જ હેતુ માટે, purpose એટલે હેતુ, કોઈ નિશ્ચિત હેતુ માટે બનાવવામાં આવેલું હોય, that is specialized. Fluorescent. Fluorescent નો meaning થશે very bright, ખૂબ જ ચમકતું. Then dome shaped. Dome shaped means a large rounded ceiling that is shaped like half of a ball. A large round ceiling. Ceiling no ek particular shape, dome shaped. Then threshold એટલે gateway, ઉંબરો. Metallic. Metallic means relating to a metal. metal થી relate કરતું હોય, metal થી બનેલું હોય, of a metal. Then bewilder. Bewilder means
ટુ કન્ફ્યુઝ વેરી મચ, કન્ફ્યુઝ થઈ જવું. જ્યારે બે વસ્તુની પસંદગી થઈ શકતી ન હોય કે કયું ચૂઝ કરવું, દેટ ઇઝ bewilder, puzzle. Then isolated, separated. સી સેપરેટેડનો સ્પેલિંગ ખાસ જોવાનો છે. જનરલી સેપરેટેડમાં SEPE સ્ટુડન્ટ્સ લખતા હોય છે, તો SEPARATED, સેપરેટેડ ફ્રોમ અધર્સ, બીજાથી અલગ પડતું હોય, દેટ ઇઝ આઇસોલેટેડ. દેન ફંક્શન, ફંક્શન એટલે એક્ટ, વર્ક, કાર્ય. દેન ટેન એટલે ટેક કેર ઓફ. દેન હાઉસહોલ્ડ, હાઉસહોલ્ડ એટલે ઓલ ધ ગુડ્સ ઇન અ હાઉસ, ઘરની દરેક વસ્તુઓ, એને હાઉસહોલ્ડ કહીશું. દેન પોઝ, પોઝ એટલે અ શોર્ટ ઇન્ટરવલ, નાનકડો બ્રેક, પોઝડ. દેન બ્રેથ, ટુ ટેક એર ઇન્ટુ ધ લંગ્સ, લંગ્સની અંદર, ફેફસાની અંદર એર એટલે કે શ્વાસ લેવો, દેટ ઇઝ બ્રેથ. બ્રેથનો સ્પેલિંગ ખાસ જોવાનો છે. દેન રેડિયસ, રેડિયસ એટલે a straight line from the center, સેન્ટરથી સ્ટ્રેટ લાઇન જતી હોય, that is radius. Then spree, spree મતલબ મોજ મસ્તી. Then nod, to head up and down, head ઊંચું કરવું અને નીચું કરવું. જેમ આપણે હકારમાં માથું હલાવતા હોઈએ, હા પાડતા હોઈએ, એક્શન્સ થ્રુ, હલનચલન થ્રુ, that is nod. Gait, gait means a particular way of walking, ચાલવાની એક પર્ટિક્યુલર નિશ્ચિત રીત, that is gait. Then grip, grip means hold tightly, tightly પકડ હોવી, that is grip. Satisfy means to cause to be happy, ખુશ થવાનું કારણ. સેટિસ્ફાય નો મિનિંગ થશે સંતોષ. Adher means stick to something, કોઈ એક જ પર રહેવું. Robotics means relating to robots, રોબોટ્સને લગતું હોય, that is robotics. Assign, assign નો મિનિંગ થશે to give someone a particular duty, કોઈ પર્ટિક્યુલર ડ્યુટી, વર્ક એમને આપવું. Then did, did એટલે act or action, કોઈ પણ એક્શન હોય, કાર્ય, that is did. Now let's see our first unit. Remaining glossary we will read in our next period. Let's start, students. Listen it carefully. May I help you, sir? Grinned the short, narrow-eyed salesman inside the Super Robots Plaza. Super Robot Plaza ની અંદર, inside, અંદરની બાજુ. સેલ્સમેન છે એ નેરો આઈથી બોલે છે. May I help you, sir? This is a dialogue of salesman. Then, well, પ્રેમ ચોપરા responded. પ્રેમ ચોપરા આની પર જવાબ આપે છે, respond, reply કરે છે. I wish to purchase a robot. His dialogue is he want to purchase, એને ખરીદવો છે, robot. He wished to purchase a robot. Now here is a dialogue of salesman. For help, sir, completed the salesman. That is our speciality, કે એ જ તો અમારી ખાસિયત છે. We manufacture efficient robots for industry, construction, companies, plumbing and cleaning, caretaker. They are designed for only specialized work. કે તમારી મદદ માટે અહીંયા બીજું વાક્ય તે ઉમેરે છે, that is our speciality, એ અમારી ખાસિયત છે. We manufacture એટલે કે તે પોતાની વાત કરે છે કે અમે મેન્યુફેક્ચર કરીએ છીએ, બનાવીએ છીએ એફિશિયન્ટ રોબોટ્સ ફોર, એકદમ ઇફેક્ટિવ હોય કામ કરવામાં તેવા રોબોટ
ફોર એટલે માટે, શાના માટે? ફોર ઇન્ડસ્ટ્રી, ઇન્ડસ્ટ્રીમાં કામ કરી શકે તેવા, કન્સ્ટ્રક્શનમાં કામ કરી શકે તેવા, દેન કન્સ્ટ્રક્શન કંપનીઝ એન્ડ પ્લમ્બિંગ કરી શકે તેવા, એન્ડ ક્લિનિંગ, એન્ડ ઓલ્સો ફોર કેરટેકર્સ. They are designed for only specialized work. દરેક ત્યાંના રોબોટ છે એ સ્પેશિયલ વર્ક કરવા માટે તે પ્લાન કરવામાં આવેલા હોય છે કે પર્ટિક્યુલર વર્ક કરી શકે. Our best ones are for consumer like you. કન્ઝ્યુમર એટલે જે ખરીદનાર છે તે. એના બેસ્ટ રોબોટ્સ છે એ એમના માટે જ હોય છે. For the home, he spoke like a recorded program. કે ઘરનું પણ તે કરી શકે કામ તેના માટે હોય છે. સ્પોક લાઈક અ રેકોર્ડેડ પ્રોગ્રામ મીન્સ જ્યારે આપણે ખરીદવા જઈએ તો ત્યાંના સેલ્સમેન હોય કે જે વ્યક્તિ કામ કરતું હોય ત્યાં તે એમના માટે એ ડ્યુટી છે, તો એમના શબ્દો નિશ્ચિત જ હોય છે કે વ્યક્તિ જ્યારે ખરીદનાર ત્યાં આવે ત્યારે સેમ વર્ડ્સ એ બોલતા હોય. સો ઇટ્સ લાઈક અ રેકોર્ડેડ પ્રોગ્રામ. Now, yes, that's what I want. This is the dialogue of Prem Chopra. Prem Chopra spoke in a business like a fashion. So he spoke in a fashionable way. Please come to this way. Salesman led him through a brightly lit, richly carpeted gallery into a huge dome-shaped hall glowing with a fluorescent light. એકદમ ચમકતી લાઇટ વચ્ચેનો જે ડોમ શેપ હતો ત્યાં એક ગેલેરી હતી, કાર્પેટેડ ગેલેરી. ત્યાં બ્રાઇટલી લાઇટ અને ખૂબ જ ચમકતી લાઇટ્સ હતી ત્યાં સેલ્સમેન તેમને લઈ જાય છે. લેડ હિમ એટલે કે ત્યાં દોરી જાય છે. Then next sentence, the right corner appeared to be crowded with robots in a metallic silver. The right corner, right side નો corner છે, જમણી બાજુનો corner છે, appeared to crowded એટલે એકથી વધુ, ઘણા બધા, ટોળું હોવું. Crowded with robots in metallic silver. Metallic silver કલરની અંદર તે હોય છે. ત્યાંના રોબોટ ત્યાં ટોળામાં હોય છે. Electric blue, બીજા કયા પ્રકારના હતા? Metallic silver, electric blue and green. Some were moving about as if practicing to walk, while some stood still, stitched out of operation. કેટલાક રોબોટ છે. Some were moving about as if practicing to walk. કેટલાક રોબોટ છે એ જાણે ચાલવાની પ્રેક્ટિસ કરતા હોય. And while some stood, અને કેટલાક ત્યાં રોબોટ ઊભા હતા. And still switched out of operation. એટલે કે તેની ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ છે હજી સ્ટાર્ટ ન કરી હોય તે રીતે. જસ્ટ એઝ પ્રેમ ચોપરા સ્ટેપ્ડ ઓન ધ થ્રેશહોલ્ડ, જે તેના ઉંબરા ઉપર જાય છે, જેમ આગળ વધે છે ત્યાં ગેલેરીની અંદર, રોબોટની ગેલેરીની અંદર, થ્રેશહોલ્ડ ઓફ ધ હોલ, વન ઓફ ધ રોબોટ સ્વિફ્ટલી કેમ ફોરવર્ડ. તેમાંનો વન ઓફ ધી રોબોટ્સ, તે રોબોટ્સમાંનો કોઈ એક, સ્વિફ્ટલી એટલે ઝડપથી તેની તરફ આવે છે. ફોરવર્ડ એટલે કેમ ફોરવર્ડ, તેની તરફ. ગુડ ડે સર, વેલકમ ટુ સુપર રોબોટ પ્લાઝા. વી હોપ યોર વિઝિટ હિયર પ્રૂવ્સ વર્થવાઇલ. આ રોબોટના ડાયલોગ છે. ધ સિલ્વર રોબોટ સેડ ઇન અ મેટાલિક વોઇસ. મેટાલિક વોઇસમાં સિલ્વર કલરનો જે રોબોટ હતો એ બોલે છે કે ગુડ ડે સર, ધીસ ઇઝ ગ્રીટિંગ. વેલકમ ટુ અવર સુપર રોબોટ પ્લાઝા. વી હોપ યોર વિઝિટ હિયર પ્રૂવ્સ વર્થવાઇલ. કેમ અમે આશા રાખીએ છીએ કે તમારી વિઝિટ છે એ વર્થવાઇલ બને, મૂલ્યવાન બને, કે તમે તમારો સમય ફાળવ્યો છે તો તમારું જે હેતુ છે આવવાનો એ સફળ થાય. Then brilliant, mumbled પ્રેમ ચોપરા. આ ડાયલોગ છે તે પ્રેમ ચોપરાનો છે, કહે છે કે બ્રિલિયન્ટ, એને ખૂબ જ અતિશય ગમે છે. સો he said brilliant. Somewhat bewildered, તે થોડો કન્ફ્યુઝ પણ હતો.
In the next paragraph, let's read first. The salesman gave a proud smile as he headed towards an isolated robot in a metallic blue. This one is perfectly programmed to function in the household, cleaning, arranging, collecting groceries from the supermarket, tending the lawn, mailing letters, relating your programs on the TV, and selecting news of your interest from the paper. This, the salesman paused for a breath and continued. All you need is the remote control monitor off for command. So let's see what this paragraph say. This paragraph say, the salesman gave a proud smile. રોબોટ ને જોઈને તેના ડાયલોગ સાંભળીને જ્યારે કહે છે પ્રેમ ચોપરા કે બ્રિલિયન્ટ, સો એ સેલ્સમેન છે ત્યાંનો તે પ્રાઉડ ફીલ કરે છે, પ્રાઉડ સ્માઇલ આપે છે. એન્ડ હેડેડ ટુવર્ડ્સ એન આઇસોલેટેડ રોબોટ ઇન અ મેટાલિક બ્લુ કલરના રોબોટ તરફ એ જાય છે કે જે ત્યાં એકલો જ રાખવામાં આવ્યો હતો. એન્ડ નાઉ ધીસ ઇઝ ડાયલોગ. ધીસ વન ઇઝ પરફેક્ટલી પ્રોગ્રામ. આ રોબોટ છે એ પરફેક્ટલી પ્રોગ્રામ કરવામાં આવ્યો છે, એ રીતે એની અંદર પ્રોગ્રામ સેટ કરવામાં આવે છે ટુ ફંક્શન, કે એ કાર્ય કરી શકે ઇન ધ હાઉસ હોલ્ડ, ઘરનું કામ, ક્લીન કરી શકે, સફાઈ કરી શકે, અરેન્જિંગ, દરેક વસ્તુ અરેન્જ કરી શકે, કલેક્ટિંગ ગ્રોસરીઝ ફ્રોમ ધ સુપરમાર્કેટમાંથી ગ્રોસરીઝ કે સામાન લઈ આવી શકે, ટેન્ડિંગ ધ લોન કટ કરી શકે, then mailing letters કે લેટર્સ છે એ મેઇલ કરી શકે, then relating your programs on TV એટલે કે ટીવીની અંદર તમે જે પણ પ્રોગ્રામ્સ જુઓ છો તે સેટ કરી શકે, and selecting news of your interest from the papers તેમજ તમારા ન્યૂઝ પેપરમાં કયા પ્રકારના ન્યૂઝ તમને જોવા, સાંભળવા, વાંચવા ગમે છે તે સિલેક્ટ કરી શકે છે. So this is a function of a metallic blue robot. The salesman paused for a breath. Salesman છે એ શ્વાસ લેવા માટે થોડુંક અટકે છે and continued અને ફરી કન્ટિન્યુ કરે છે. All you need is a remote control monitor for command. અને આ બધા માટે તમને જો જોઈએ તો એ છે રિમોટ કંટ્રોલ મોનિટર તમારી પાસે હોય અને તમે માત્ર કમાન્ડ કરવાથી આ બધું જ કામ આ રોબોટ કરી શકે છે. Now come to next side. You mean sitting at home I can command the robot in the city market? asked Prem Chopra. પ્રેમ ચોપરા એને પૂછે છે. You mean એટલે તમારો મતલબ છે કે સિટિંગ એટ હોમ, ઘરે બેઠા બેઠા એ રોબોટને સિટી માર્કેટની અંદર મોકલ્યો હોય તો ત્યાંથી કમાન્ડ કરી શકે રિમોટ કંટ્રોલ થ્રુ. It operates within a limited radius of kilometers. કે તેના નિશ્ચિત કિલોમીટર છે કે રિમોટ કંટ્રોલથી તમે આટલા કિલોમીટર સુધી તેને કમાન્ડ કરી શકો છો, ઓપરેટ કરી શકો છો. બાય ધ વે ધીસ વન ઇઝ કોલ્ડ રામસિંગ 070. અને એનું નામ આપે છે કેમ કે કેટલી વખતથી એણે માત્ર એના ફંક્શન્સ કીધા તો આ વર્ડ અહીં યુઝ કરે છે. બાય ધ વે ધીસ વન ઇઝ કોલ્ડ, આને કહેવામાં આવે છે રામસિંગ 070. ધ સેલ્સમેન એક્સપ્લેન. સેલ્સમેન આવું એક્સપ્લેન કરે છે. Now next paragraph. Prem Chopra nodded. The salesman demonstrated the gait, grip and movement and some programmed functions. Everything was well tuned and fixed. Prem Chopra seemed satisfied with the deal. Now Prem Chopra nodded. A હા પાડે છે. The salesman demonstrated the gait, grip and movement. Gait, grip એટલે કે તેની કામ કરવાની પકડ કેટલી છે, how it is walking, how it's a movements and some program, કેટલાક બીજા પણ એના કાર્ય કરવાના જે ફંક્શન્સ પ્રોગ્રામ છે તે નોટ કરે છે, ચેક કરે છે ત્યાં. Everything was well tuned. બધું જ well tuned. Everything was well tuned. બધું જ સારી રીતે વર્ક કરતું હતું, ફિક્સ્ડ હતું. જે સેલ્સમેને તેને સ્પેશિયલ ક્વોલિટીઝ, ગુણવત્તા કીધી હતી તે પ્રમાણે તે કામ કરતો હતો.
પ્રેમ ચોપડા seems satisfied. એને સંતોષકારક લાગી આ ડીલ કરવાની. Then, I must tell you, like all robots, and adhering to the discipline of robotics, Ram Singh has an inbuilt system of 3 principles. The robot will obey his master, the robot will not harm humans, and the robot will not take harm to self. I must tell you, એટલે કે મારે કહેવું જ જોઈએ કે લાઈક રોબોટ્સ જેમ બીજા રોબોટ હોય, જેમ બીજા બધા રોબોટ્સ અહીં સુપર રોબોટ પ્લાઝાની અંદર છે, એન્ડ એડરિંગ ટુ ધ ડિસિપ્લિન ઓફ રોબોટિક્સ, અને રોબોટિક્સની પણ કેટલીક ડિસિપ્લિન્સ છે તેમના નક્કી કરેલા, જેમને એ સ્ટ્રિક્ટ એટલે કે ફોલો કરે છે. રામ સિંહ હેઝ એન ઇનબિલ્ટ સિસ્ટમ ફોર 3 પ્રિન્સિપલ્સ. એના પર 3 પ્રિન્સિપલ્સ છે. પ્રિન્સિપલ્સ એટલે સિદ્ધાંત. The robot will, ચલો કયા છે 3 પ્રિન્સિપલ્સ? The robot will obey his master. રોબોટ પોતાના માસ્ટરને ઓબે કરશે. ઓબે કરવું એટલે તેની દરેક વાત માનવી, એટલે માસ્ટર્સની જે કમાન્ડ છે એને ઓબે કરશે, દરેક વાત તેમની માનશે. સેકન્ડ પ્રિન્સિપલ, The robot will not harm humans. રોબોટ છે એ હ્યુમન એટલે કે માણસોને હાર્મ એટલે નુકસાન કરશે નહીં. The robot will not take harm to self. અને રોબોટ પોતાની જાતને પણ નુકસાન કરશે નહીં. So this is specially important paragraph. Next paragraph. Prem Chopra heard the first principle and it so impressed him. He did not take notice to the other 2. He nodded lightly and assigned the sale deed and contract of no misuse of the robot. He had now got a servant and an accomplice. What did he say? Prem Chopra heard the first principle. એમને ફર્સ્ટ પ્રિન્સિપલ છે, પહેલો સિદ્ધાંત છે રોબોટનો, એ સાંભળ્યો અને ઇમ્પ્રેસ થઈ ગયો. વોટ વોઝ ધેટ? ધેટ વોઝ ધ રોબોટ વિલ ઓબે હિઝ માસ્ટર. રોબોટ છે પોતાના માસ્ટરને ઓબે કરશે. એ સાંભળીને જ પ્રેમ ચોપરા ઇમ્પ્રેસ થઈ ગયો. He did not take notice of the other 2. અને બીજા 2 સિદ્ધાંત હતા, પ્રિન્સિપલ હતા, તેમને નોટિસ એમની નોંધ લીધી નહીં, એને બહુ ધ્યાન ન આપ્યું તેના પર. He nodded delightly. એમણે delightly એટલે આનંદમાં, ખુશીથી હા પાડી. And assigned the sale deed and contract of no misuse of the robot. જ્યારે રોબોટ ખરીદે ત્યારે એનો કોન્ટ્રાક્ટ એના પર એ એગ્રી થાય છે, સાઇન કરે છે કે તે રોબોટનો મિસયુઝ કરશે નહીં. He had now got a servant. હવે તેને એક નોકર, સર્વન્ટ મળી ગયો હતો. And an accomplice, અને તે કમ્પ્લીશ હતો, બધું જ કામ કરી શકે તેવો.